प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करो। जेकर तुहानूं मेरी वीडियो चंगी लगती है तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़ांगे महात्मा गांधी जी दे राजनीतिक विचार, उन्हां दे प्रश्न उत्तर। इस पाठ दियां 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हाँ तो तीसरी वीडियो इहदे विच असीं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों की दोहराई करांगे। प्रश्न नंबर 1, महात्मा गांधी जी का जन्म कदों अते कित्थे होया? 2 अक्तूबर 1869 नूं पोरबंदर गुजरात विखे। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम दसो। वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, नोट कर लो। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम दसो। माई एक्सपैरीमेंट विद ट्रुथ, उन्होंने जी जीवन कथा आत्मकथा सी उन्होंने खुद लिखी सी, माई एक्सपैरीमेंट विद ट्रुथ। बहुत बारी पेपर दे विच सवाल पूछा गया है। महात्मा गांधी जी नूं राष्ट्रपिता किसने कहा सी? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी नूं राष्ट्रपिता किसने कहा सी? श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी जी लई सब तो पहला महात्मा शब्द की वरतों किस द्वारा की गई सी? कन्फ्यूज नहीं होना, ज़्यादातर इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा सी। पर कई बारी ये भी पूछ सकते हैं, तो दोनों गलों के कन्फ्यूज नहीं होना। बहुत बारी विद्यार्थी दोनों नामों के नाल कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी लिए सब तो पहला जो महात्मा शब्द है यदी वरतों की श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और राष्ट्रपिता क्या सी? श्री सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने दोनों गलों चंगी तरह याद कर लो। कई बार बच्चे किसी नाम के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि महात्मा किने कहा सी, राष्ट्रपिता किने कहा सी। तो इन्होंने दोनों क्वेश्चनों मैं इकट्ठे ऐड किया कि तुहानूं चंगी तरह पता लग जाए कि किहड़ी गल है किस द्वारा कही गई सी। सुतंत्रता अंदोलन के 1919 तो 1947 तक के काल नूं किस नाम नाल जाना जाता है? गांधी काल। क्योंकि गांधी जी ने सुतंत्रता के अंदोलन के इन्ना प्रभावशाली तरीके हिस्सा लिया कि जिहड़ा समा सी 1919 तो 1947 का, उन्होंने गांधीयन ईरा या गांधी काल के नाम नाल ही जानिया जान लगा। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किस नूं मानते सन? ये भी बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैरी इंपोर्टेंट। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किस नूं मानते हैं? श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी नूं। ये भी याद कर लेना, गोपाल कृष्ण गोखले जी नूं गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते सन। हाँ जी, इस तो बाद आ गया जी ये जिहड़ियां पुस्तकां ने तीनों, इन्हां दे बारे आपां पढ़ांगे। ये तीनों पुस्तकां जिहड़ियां गांधी जी ने पढ़ियां सी और गांधी जी के राजनीतिक विचारां और उन्हां दे जीवन के उत्ते इन्हां पुस्तकां का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। तो सब तो पहला अनटू द लास्ट पुस्तक का लेखक कौन है? अनटू द लास्ट पुस्तक का लेखक है जॉन रस्किन। एन एसे ऑन सिविल डिसोबीडेंस पुस्तक का लेखक कौन है? हेनरी डेविड थोरियो। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक का लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। तो इन्हां तिन्नां पुस्तकों के नाम और उन्होंने राइटर्स के नाम तुसीं याद रखने हैं। अगे जी गांधी जी के राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में सन। बिल्कुल जी ठीक है, ठीक गलत पूछा जा सकता है। गांधी जी राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में सी। शक्तियां कुछ हत्थों में नहीं, कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, वध तो वध लोगों के वंडियां होनी चाहिए ने। गांधी जी के राजनीतिक विचारों पर किहड़े 2 ग्रंथों का प्रभाव पिया? इन्हां दे विचों कोई भी 2 ग्रंथों के नाम तुसीं लिख सकते हो। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनू भी नोट कर लो। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के उत्ते किहड़े ग्रंथों का प्रभाव पिया सी? भगवत गीता, कुरान, बाइबल। 2 नंबर बहुत बार क्वेश्चन आता है, 2 ग्रंथों का प्रभाव पूछा जाता है, तो कोई भी 2 ग्रंथों के नाम तुसीं लिख सकते हो। गांधी जी के राज संबंधी विचार दसो। गांधी जी राज नूं रब्बी या कुदरती संस्था नहीं मानते सी। गांधी जी जिहड़ा राज संबंधी गांधी जी की विरोधता का आधार की सी कि जिहड़ा राज है वो हिंसा या शक्ति के आधारित होंदा है। और गांधी जी हमेशा जी हिंसा की शक्ति की वरतों करने के विरुद्ध सी, क्योंकि ये ताकत की वरतों के नाल किसी को सरीरक कष्ट या नुकसान पहुँच सकता है। वो हिंसा के पुजारी सन और इस तरह राज की जी राज हिंसा या शक्ति के आधारित होंदा है तो व्यक्ति की सुतंत्रता को नष्ट करता है।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਰਾਜਹੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਾਧੀਨ ਪਿੰਡ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਅਹਿੰਸਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿੰਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਅਹਿੰਸਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਠੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਧਰਮ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸੰਕੀਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸੌੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਕੁਚਿਤ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਰਖੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਤ ਦੀ ਕਤਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਹੀਨ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ,
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਰਥਪੁਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲਗੱਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰਾਈ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੱਚ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਖੁਦ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਹੜਤਾਲ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸਭ ਕੰਮ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ
ਇੱਛਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸਿਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ, ਹਿਜਰਤ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸਿਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ, ਸਿਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਘਰ ਹੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਮਕ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 6ਵਾਂ, ਹਿਜਰਤ। 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹਿਜਰਤ। ਤਾਂ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ, 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ, ਇਹ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਸਮਾਜ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕੁਛ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਵੀ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਲਤੂ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਖੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਔਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਾਧਨ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਹੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਗਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।